تصور کیجئے وہ دن جب سورج کی تپش ختم ہو چکی ہوگی اور حساب کتاب کا مرحلہ تمام ہو چکا ہوگا۔ آپ خوف اور امید کے درمیان کھڑے ہوں گے کہ اچانک آپ کا نام پکارا جائے گا۔ آپ کو آپ کا نام اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لمحے آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ آپ چیخ کر کہیں گے، دیکھو میرا نام اعمال، دیکھو مجھے کامیابی مل گئی۔ پھر آپ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ دیکھو دیکھو میرا نام اعمال، آج میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ جیسے جیسے آپ قریب پہنچیں گے، آپ کو ایک ایسی خوشبو آئے گی جو آپ نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی ہوگی۔ یہ خوشبو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ آپ کے سامنے جنت کا وہ عظیم الشان دروازہ ہوگا جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ ایک تیز رفتار سوار اسے پار کرنے میں 40 سال لگا دے، مگر آج وہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا ہوگا۔ جنت کے دروازے پر فرشتہ رضوان کھڑا ہوگا۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہ کہے گا، سلام ہے تم پر، تم پاک ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے، آپ کے دل سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور دکھ مٹ جائے گا۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہو جائے گا اور آپ کی عمر 33 سال کر دی جائے گی۔ وہاں 8 عظیم دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مخصوص ہوگا۔ باب صلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے۔ باب ریان جو صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا۔ باب صدقہ ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ باب الجہاد جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ اس کے علاوہ باب حج، باب ذکر اور وہ دروازہ جہاں سے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ ان دروازوں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے سفید پرندوں کا ہول اڑتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سکون اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے جو مٹی ہوگی وہ عام مٹی نہیں بلکہ خالص زعفران کی ہوگی۔ وہاں کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی۔ آپ اپنے سامنے ایسے بلند و بالا محلات دیکھیں گے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ ان محلات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا استعمال ہوا ہے وہ خالص کستوری یعنی مسک کا ہے، جس کی خوشبو پورے ماحول میں رچی بسی ہے۔ وہاں کی دیواریں شفاف ہوں گی، اتنی شفاف کہ باہر کا نظارہ اندر سے اور اندر کا باہر سے دیکھا جا سکے گا۔ جب آپ اپنے محل میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی پہلی مہمانی کا وقت آئے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنت کا سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا جسے زائدہ کبد الحوت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لذیذ ترین کھانا ہوگا جو آج تک کسی انسان نے نہیں چکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جن کے گچھے آپ کے قریب جھک جائیں گے۔ آپ جس پھل کی تمنا کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک لقمہ لیں گے تو اس میں سے 70 مختلف ذائقے آئیں گے اور ہر ذائقہ پچھلے سے بہتر ہوگا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ آپ جتنا چاہے کھائیں گے لیکن آپ کو کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو بیت الخلا جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ آپ کا کھانا ایک خوشبودار ڈکار اور کستوری جیسے پسینے کے ذریعے ہضم ہو جائے گا جو آپ کے جسم سے نکل کر فضا کو مزید مہکا دے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پانی کی نہر، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، بالکل شفاف اور میٹھا۔ دودھ کی نہر، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ شہد کی نہر، جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور صاف کیا ہوا ہے۔ اور شراب طہور کی نہر، یہ وہ پاکیزہ مشروب ہے جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، بلکہ یہ صرف لذت اور سکون کا ذریعہ ہوگی۔
آپ کی خدمت کے لیے غلمان یعنی خوبصورت نوجوان خادم ہر وقت تیار ہوں گے۔ وہ سونے کے پیالوں اور چاندی کے جاموں میں آپ کو مشروبات پیش کریں گے۔ آپ ایسے تختوں پر فروا ہوں گے جن کے بستر گاڑھے ریشم کے ہوں گے اور وہ اونچی جگہوں پر بچھے ہوں گے جہاں سے آپ اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کر سکیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کے دل میں پہلا خیال اپنے ان پیاروں کا آئے گا جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومنین کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر آپ کا درجہ جنت میں بلند ہے اور آپ کے اہل خانہ کا درجہ کم ہے تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی آپ کے درجے تک بلند کر دے گا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ انہیں فوراً پہچان لیں گے، حالانکہ وہ اب بوڑھے نہیں بلکہ انتہائی حسین اور جوان ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور دنیا کی سختیوں کو یاد کر کے مسکراؤ گے۔ ہاں، وہ راتیں جب ہم صبر کرتے تھے اور ہماری عبادتیں جو اب خوشی لاتی ہیں۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ سب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ جنتیوں کو ایسی پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں دی جائیں گی جن کے حسن کا تصور انسانی عقل سے باہر ہے۔ اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور پوری زمین خوشبو سے بھر جائے۔ ان کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی اور ان کا بدن یاقوت اور مرجان کی طرح چمکدار ہوگا۔ وہ خواتین جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھیں، جنت میں ان کا مقام ان حوروں سے بھی کہیں بلند ہوگا۔ وہ اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے ان حوروں کی ملکہ ہوں گی اور ان کا حسن سب سے زیادہ ہوگا۔ جنت میں ہر جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا۔ یہ دنیا کے بازاروں جیسا نہیں ہوگا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ یہ خوشیوں کا مرکز ہوگا۔ اس بازار میں ایک خاص ہوا چلے گی جو جنتوں کے چہروں اور لباسوں پر کستوری اور جنت کی خوشبوئیں چھڑکے گی۔ اللہ کی قسم، آپ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ جب جنتی اس بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے، خدا کی قسم، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ جب تمام جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تب اللہ کے حکم سے موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ اب ان سے ان کی نعمتیں چھین جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جنت کے درجات میں سب سے بلند مقام جنت الفردوس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی چھت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت کی تمام نہریں اسی بلند مقام سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کریں گے۔ وہاں کوئی سورج نہیں ہوگا، لیکن عرش کا ایک خاص نور ہوگا جو پوری جنت کو روشن رکھے گا، جس میں نہ تپش ہوگی اور نہ ہی اندھیرا۔ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان خاص جانوروں کو بھی وہاں لایا جائے گا جنہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل میں یا انبیاء کی خدمت میں حصہ لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کا تذکرہ قرآن میں معجزے کے طور پر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور چیونٹی جنہوں نے توحید کی گواہی دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کسوا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر طے کیا۔ جمعے کا دن یوم مزید۔ ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا۔ ایک وسیع وادی کسیب میں محفل سجے گی۔ جنتی اپنے درجوں کے مطابق سونے، چاندی، موتیوں اور یاقوت کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ ادنا درجے کا جنتی اگرچہ وہاں کوئی ادنا نہیں کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندو، کیا میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے 70,000 نورانی پردے ہٹا دے گا۔ جیسے ہی اللہ کا نور ظاہر ہوگا جنتیوں کے چہرے سورج سے زیادہ چمکنے لگیں گے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
बैतुल हम्द उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया। अल्लाह जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत लाया जाएगा। वो शख्स झलसा हुआ होगा और घुसते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। उसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके साए में बैठ सकूं। अल्लाह उससे वादा लेगा कि उसके बाद कुछ और नहीं मांगना। जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजे की आवाजें सुनाई देंगी। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो जात जिसने मुझे तुझसे निजात दी। ऐ अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब ले चल ताकि मैं उसके साए में बैठ सकूं। वो हर बार अपना वादा तोड़ेगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा जैसा कि इसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब जगह नहीं रही। वह, ऐ मेरे रब, लोग तो अपने मुकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू उस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम्हें वो मिलेगा और इससे 10 गुना ज्यादा। ए अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हालांकि तू कायनात का बादशाह है। अल्लाह उस शख्स की मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाजा किसी के लिए ना खोलूं। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की लाइनें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम है तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। वहां न तपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फजर और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो वो दरख्तों के पतों से टकराकर ऐसी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। इनके ताजों में जुड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाना जाएगा कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। जन्नत में तूबा नामी एक दरख्त है। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील है कि एक सवार 100 साल तक उसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म ना हो। वहां ऐसे परों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें इस अजाब से बचा लिया। वहां कोई बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से सलाम सलाम की सदाएं आएंगी। सलाम 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 सलाम। जन्नत में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जन्नतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। उसके प्याले आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। इसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार ये पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जबान अरबी होगी। उनका कद्दो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट बुलंद होगा। उसकी वजह यह है कि जन्नत के फल इतने बड़े और वहां की नेमतें इतनी अजीम हैं कि इंसानी जिस्म को उनसे पूरी तरह लुत्फ अंदोज होने के लिए उस खास कामत की जरूरत होगी। उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे,
आंखें कुदरती सुरमगी होंगी और वो हमेशा 33 साल के नौजवान दिखाई देंगे। मोहल्लात के अलावा जन्नत में ऐसे खैमे भी होंगे जो खालिस मोती के बने होंगे। एक एक मोती का खैमा 60 मील तक बुलंद होगा। इन खीमों के अंदर जन्नतियों के लिए उनकी बीवियां और खादिम मौजूद होंगे और एक कोने में मौजूद शख्स को दूसरे कोने वाला नजर नहीं आएगा, यानी वो इतने वसी होंगे। वहां की औरतें खैमों में छुपाई गई हूरें हैं जो सिर्फ अपने शोरों की तरफ देखेंगी और उनकी मोहब्बत में डूबी होंगी। जन्नत के बाजार की एक और हैरत अंगेज तफसील ये है कि वहां खरीदो फरोख्त के बजाय सूरतों का बाजार होगा। अगर किसी जन्नती का जी चाहे कि वो किसी खास शक्ल या सूरत में नजर आए तो वो इस बाजार में मौजूद तस्वीरों या नमूनों में से जिसे पसंद करेगा उसकी सूरत वैसी ही हो जाएगी। वहां हर जुमे को खूबसूरती का एक नया मायार मिलेगा जिससे जन्नतियों का हुस्न हर बार पहले से बढ़ जाएगा। जन्नत में अगर आप किसी परिंदे को उड़ते हुए देखेंगे और आपके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा होगी तो वो परिंदा उसी वक्त भुना हुआ यानी रोस्टेड होकर आपके सामने दस्तरख्वान पर आ गिरेगा। जब आप उसे खा लेंगे तो वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्याल ही अमल की सूरत इख्तियार कर लेगा। जब अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा क्या तुम खुश हो, तो वो अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हम खुश क्यों ना हो, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं मिला। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना दूं? इससे बेहतर क्या हो सकता है? तब अल्लाह अपनी रजा का ऐलान करेगा कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये लफ्ज सुनकर जन्नतियों को जो इत्मीनान मिलेगा वो किसी और नेमत में नहीं होगा। तसव्वुर कीजिए वो लम्हा जब आप जन्नत के अपने महल में बैठे होंगे। आपके पीछे दुनिया की तमाम थकन, तमाम आंसू और तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। आप अपने हाथ में मौजूद सोने के जाम को देखेंगे, अपने सामने बहती हुई दूध और शहद की नहरें देखेंगे। आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आज आपको एहसास होगा कि वो चंद सालों की सब्र और इबादत इस अब्दी बादशाहत के सामने कुछ भी नहीं थी। वो रातें जब आप तहज्जुद के लिए उठे थे, वो लम्हे जब आपने गुनाह के सामने सर नहीं झुकाया था, ये सब उन्हीं लम्हात का सिला है। वो दिन जब आपने भूख और प्यास बर्दाश्त की थी, आज इन सब का बदला आपके सामने है। जन्नत की असल खूबसूरती वहां के मोहल्लात या नहरें नहीं हैं, बल्कि ये एहसास है कि आप अपने खालिक के करीब हैं। ये वो जगह है जहां ना कोई अलविदा होगा, ना कोई जुदाई और ना ही कोई गम। वहां सिर्फ सुकून होगा, सलामती होगी और हमेशा रहने वाली खुशी होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, हमारे वालिदैन को और इस पैगाम को सुनने वाले हर शख्स को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जहां हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ सकें और अपने रब का दीदार कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे आला हिस्सा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौस, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज्जतन नज़ब, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरे दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ और तुझसे मिलने के शौक का तालिब हूँ। हदीस में आता है कि जो शख्स 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है कि उसे मुझ में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार व अदखिलनील जन्ना, ए अल्लाह मुझे आग यानी जहन्नम से पनाह दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता दुनिया में साबित कदमी है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फिरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है जो उसके बंदों पर रहम करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान में इजाफे का सबब बनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम खैर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और आपके लिए सदका जारिया बन जाए।
ऐसी ही ईमान अफरोज इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पताफी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। जज़ाका अल्लाह खैर। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।